पिछले मैं समझदा 3 दिनों तो जदों दा साडे फौजी जिहड़े ने जिहड़े शहीद होए ने जम्मू दे विच, मैं 3 दिनों दा ही मेरे अंदर ये सोच आ रही सी, विचार आ रहा सी भी देखो जिहड़े साडे ये फौजी ने, मैं चारां दे परिवारां दे बारे पढ़ रहा सी। एक 4 पीढ़ी दर पीढ़ी चौथा ये उन्हां दी पीढ़ी चो फौज सीगा जिहड़े शहीद होए ने। साडे नाल पिंड पैंदा है चनकोइयां दे, उत्थे दे नौजवान शहीद होए। एक देखो मैं हैरान हाँ, ये जज्बा देश प्रति ये पंजाबियां च पहला कारगिल दे विच उन्हां दे पिता जी शहीद होए कारगिल विच, 14 साल की गल, उन्हां दे थों इन्हां नूं नौकरी मिली ते ये नौजवान भी उन्हां दे नक्शे कदमां ते चलदा होया बेटा भी देश लई शहादत पा गया। एक होर बेटे दी जिहड़ा शहीद होया चौथा, मैं गल पढ़ रहा सी भी किस तरीके नाल छोटियां भैणां ਉਹ ਘਰ ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ फौजियां लई, अपने देश के रक्षकों लई, उन्हां लई बहुत कुछ करदियां ते बहुत कुछ होर करन दी लोड़ आ। पंजाब सरकार नूं भी मैं ये बेनती करूँगा, बेशक उन्होंने अनाउंसमेंट की है, पर होर जिन्ना तो वध हो सकता। एक नौकरी नाल नहीं 2 नौकरियां दित्तियां जांदियां है, बाद वो भी थोड़ियां है जिहड़ियां शहादतां पा गए, उन्होंने तो मुड़ना नहीं दोबारा। परिवार उन्हां दे सिर ते ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ अजायब घर च फलाने की फोटो ला रहे हैं, तरीक दे रहे हैं, बिच्ची बादल साहब नहीं होंगे डरते सिर्फ। पर अज तुसी ये जिहड़े फौजी शहीद ने इन्हां दा पक्षपात क्यों करते हो? ये सिख नहीं गे? इन्हां दा हक नहीं बनता अजायब घर च फोटो लगे? इन्हां दा हक नहीं गा भी SGPC वाले इन्हां दे बच्चियां दी मदद करन, चंगे तो चंगे पढ़ाई देन, सरकार करूगी। पर तुसी भी देश दे हिस्से हो ना, तुहाडे कोल भी लोकां दा पैसा आउंदा ना, क्यों ना अकाल तख्त साहब के जथेदार इन्हां दे परिवारां नूं जाके क्यों ना मिलण जी? इन्हां दे क्यों ना तुसीं अफसोस करो जाके? ये नहीं, असीं तां करांगे जो करांगे, असीं तां देश भगत इन्हां खातर सब कुछ आप दियां शहादतां दित्तियां है। एक मुख्यमंत्री होके अपने आप नूं इस देश लई कुर्बान कीता है, एक देश लई लगे होए। पर मैनूं अज इस गल दी समझ नहीं आई। मैं 3 दिन दा देख रहा, एक भी जिहड़े खालिस्तानी की गल मदद करते हैं, जेडे अमृतपाल एंड कंपनी की मदद करते हैं, जेडे पन्नों की गल करते हैं, जेडे बाहर बैठे हैं, मैं उन्होंने कहना चाहना जेडे बाहर भी बैठ के इन्हों की मदद करते हैं ना, जो एक भी कोई पुलिस वाला फौज वाला इन्होंने चक लवे गलत काम करते हैं, एक नहीं बोलिया। ये सिख नहीं गए, ये पंजाब के पिंडां दे नहीं गए। हर पिंड च मैं समझदा कोई ऐसा पिंड नहीं गा जिथों साडे किते 20 किते 30 किते 50 किते 100 साडे फौज च भर्ती ना होण, साडे BSF CRP नेवी एयरफोर्स च भर्ती ना होण। तुहानूं इन्हां दी दुख नहीं आउंदा? जिन्हां दे बच्चे बिलकदे आ, जो उन्हां दा तुहानूं कोई दर्द नहीं गा, उन्हां दे सिरां ते तुहानूं पग्गां नहीं दिखदियां। सिर्फ जिहड़े माड़े काम करदे आ, जिहड़े सिर्फ पंजाब नूं तबाह करन नूं, देश नूं वंडण नूं जिहड़ी कोशिश करदे आ, उन्हां लई तुसीं तुहाडे अजायब घर च फोटोआं ने, उन्हां दीयां लगणगीਆਂ दरबार साहब नाल जिहड़ा अजायब घर आ फोटोआं। आ जिहड़े फौजी जिन्हां दे अवार्ड तगमे लगे हुए ने, उरे गलंटरी अवार्डां नाल भरे पे ने, उन्हां दी किसी दी फोटो नहीं तुहानूं याद आउंदी। तुहानूं तुहाडे मैं तुहानूं लानत पाउणा। तुसीं हिस्टरी की दिखाउणा चाहुंदे हो?
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ,
ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20 ਕਿਤੇ 30 ਕਿਤੇ 50 ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF CRP ਨੇਵੀ 'ਚ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ,
ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਕਿਤੇ 50, ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF, CRP 'ਚ, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾ ਜਾਣ ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਕਿਤੇ 50, ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF, CRP, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ
ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20 ਕਿਤੇ 30 ਕਿਤੇ 50 ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF CRP 'ਚ, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ
ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਕਿਤੇ 50, ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF, CRP, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਲੰਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ
बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਕਿਤੇ 50, ਕਿਤੇ 100 ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF, CRP, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ
मतलब मैं समझदा घुंगणू पै जांदे आ जदों एक शहीद फौजियां की गल आउंदी है। इस करके मैं लोगों को ये सारे, क्योंकि ये पंजाब आ, पंजाब सूरबीरां दी धरती आ, गुरुआं दी धरती आ, अपने ये ने असली शहीद, ना कि डिब्रूगढ़ वाले, ना कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ
फौजियां ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਕਿਤੇ 50, ਕਿਤੇ 100
ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ BSF CRP 'ਚ, ਨੇਵੀ 'ਚ, 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਫੋਟੋਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤਗਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਰੇ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਫੋਟੋ ਲਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜੀ ਆ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਰੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ SGPC ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ SGPC ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੁੰਗਣੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੜੇ SUV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਨਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਾੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹੀ ਧਰੋਹਰ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਣਕੋਈਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਫੌਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹੀ ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਫੌਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਇਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ